کرم یہ کیسا ہوا، مسکرائے ہیں علی عابد اور ہماری عید ہوگی۔ گزارش سید قلب عباس بخاری صاحب سے کہ وہیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ بسم اللہ دعا برائے تنزیل حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے، میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے، دل کا یہ تخت بھی عباس کنندہ کر دے۔ اور تو نے بخشا ہے نا غازی کو یہ پاک علم، جو بھی جلتا ہو علم سے اسے اندھا کر دے۔ رب زدنی علما، مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا ولی ادرکنی بے علی صلوات۔ سب سے پہلے دعا فرمائیں۔ روز محشر چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پلانے والا اللہ، علی کی ولایت کو ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا خدا، معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بچھانے والا اللہ، ذاکرین کی پڑھائی مجھ گنہگار کے لفظ 14 کا حالق کو 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حالق عاشق حسین بھٹی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام احباب جتنے بھی جس قدم جہاں سے جتنے قدم چل کے آئے ہیں، کائنات کا خالق اللہ قدم قدم پہ بے حساب اجر عطا فرمائے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کس سمت سفر کرنا ہے۔ میں نے آغاز مجلس میں ہی دعا منگوائی ہے مولا عباس علیہ السلام کے علم کے حوالے سے، تو 4 مصرے میرے سامنے ہیں۔ اس کے علم سے ڈرتے ہیں دشمن حسین کے۔ سلامت رہیں شاہ صاحب۔ بسم اللہ حسنین بھائی، شاہ صاحب تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، اور میں اپنے وقت میں انشاءاللہ میرے بعد بھائی بھی تشریف فرما ہے، ذاکرین کی ایک لمبی فہرست ہے، میں انشاءاللہ اپنے وقت میں ممبر بھائیوں کے حوالے اس کے بسم اللہ قبلہ کی آمد اور صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہ اجازت ہے قبلہ؟ اس کے علم سے ڈرتے ہیں دشمن حسین کے، اس کے علم سے ڈرتے ہیں دشمن حسین کے، غازی کا اتنا روب ہے نسل پلید پر۔ 4 مصرے تک آپ ہم سفر رہیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا بابا جی۔ اس کے علم سے ڈرتے ہیں دشمن حسین کے، غازی کا اتنا روب ہے نسل پلید پر، دیکھو نہ ہاتھ کھول کے غازی جہان میں، دیکھو نہ ہاتھ کھول کے غازی جہان میں، صدیوں سے کر رہا ہے تورا یزید۔ صدیوں سے کر رہا ہے بسم اللہ تبرہ یزید پر۔ اور چلیں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ مجھ پر کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، مجھ پر کھلا یہ راز بھی، بابا جی توجہ، مجھ پر کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی،
शाबाश। चौथे मिसरे तक हम सफर रहिएगा। मुझ पे खुला ये राज भी जब मैंने दीद की, पंजा नहीं ये मौत है नस्ले पलीद की, अब तक खुला हुआ है ये पंजा इसीलिए गाजी की उंगलियों में है गर्दन यजीद की। शाबाश। या अली या अली। सलामत रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क़िबला। गाजी की उंगलियों में है गर्दन यजीद की। बस बड़ी मुख्तसर सी हाज़री। 10 मुहर्रम करबला का मैदान में फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, चश्मे फुरात पे अभी पैरा बिठाइएगा। 10 मुहर्रम करबला का मैदान। करबला के मैदान में एक शेर बब्बर 9 लाख के सामने आया। बहुत ही एक लफ्ज़ है हसब, एक लफ्ज़ है नसब। जानते आप सारे हैं, मैं अपने मज़े के लिए पहले बता रहा हूँ। हसब का माना क्या है डॉक्टर साहब? देखें कहाँ पहुँच गए। ये मार्फत, ये मार्फत। हसब का क्या मतलब है? मैं, मेरे बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा आदम तक, ये है मेरा हसब। नसब क्या है? मैं, मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा कयामत तक, ये है हसब और नसब। कलाम मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आसिफ कमाल हैदर साहब का लिखा हुआ है। वो फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम करबला के मैदान में गाजी अब्बास अलमदार आंखों में जलाल 9 लाख के सामने आ गए। 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के अब्बास फरमाते हैं हसब नसब के हरामजादो। हाय हाय, थोड़ा बोलते रहिएगा। गाजी फरमाते हैं हसब नसब के हरामजादो, गसब नसब के हरामजादो, अजीब पस्ती में ढल रहे हो, गलीज माओं का दूध पीकर वजूद कौसर से लड़ रहे हो। थोड़ा आखिर तक मेरा साथ देते रहिएगा। मैं अपने वक्त में इंशाल्लाह, घड़ी पे मेरी निगाह है, मैं अपने वक्त में मिंबर छोड़ दूंगा। गाजी फरमाते हैं हसब नसब के हरामजादो, हसब नसब के हरामजादो, अजीब पस्ती में ढल रहे हो, गलीज माओं का दूध पीकर वजूद कौसर से जल रहे हो। गाजी फरमाते जमीन हक महरे फातिमा है, अनाज खा के बदल रहे हो, और नमक हरामो उसी से लड़ते हो जिसके टुकड़ों पे पल रहे। शाबाश जी भैया। या अली या अली। सलामत रहे बाबा जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सैयद, आप सलामत रहे। अब खुतबा आगे आगे जाते रहेंगे और इंशाल्लाह फजाइल की मेराज होती रहेगी। गाजी फरमाते हैं हसब नसब के हरामजादो, हसब नसब के हरामजादो, अजीब पस्ती में ढल रहे हो, गलीज माओं का दूध पी के वजूद कौसर से लड़ रहे हो, और जमीन हक महरे फातिमा है, अनाज खा के बदल रहे हो, नमक हरामो उसी से लड़ते हो जिसके टुकड़ों पे पल रहे हो, नमक हरामो उसी से लड़ते हो जिसके टुकड़ों पे पल रहे हो। गाजी फरमाते सुनो जिगर होर माँ के बेटो, सुनो जिगर होर माँ के बेटो, तुम्हारी हसलत में ही दगा है जिसका गाजी गुलाम तुमको नहीं खबर वो हुसैन क्या। शाबाश। सलामत। बिस्मिल्लाह। हैदरी। सलामत रहे। है जिसका गाजी गुलाम तुमको नहीं खबर वो, सलामत रहे आप, नहीं खबर वो हुसैन क्या है। 10 लाख में से किसी एक बदबख्त ने कह दिया हमें नहीं पता हुसैन क्या है। अब्बास ने कहा अच्छा, मुमकिन है कल आदिल की अदालत सजे, मैदान महशर में तुम लाए जाओ, तुम कह दो हमें तो पता ही नहीं था हमारी किससे जंग है। आओ आज करबला के मैदान में मुझ अब्बास से सुनो हुसैन क्या है। अब मंजर ज़हन में रखिएगा, मैदान है करबला का, मिंबर का नाम है जीने अशल, खतीब का नाम है अब्बास इब्ने अली, मौजू का नाम है हुसैन इब्ने अली। अब अब्बास बताने जा रहे हैं हुसैन क्या है। अब्बास ने फरमाया तुम्हें खबर नहीं कि हुसैन क्या है। उसने कहा हमें नहीं पता। अब्बास उसकी तरफ देख के फरमाते हैं हुसैन वो है कि जिसके सदके बने हो तुम ये बना जमाना, हुसैन वो है कि जिसके सदके बने हो तुम ये बना जमाना, हुसैन वो है कि जिसका झूला है अर्शियों का इलाज हाना, हुसैन वो है कि जिसके सदके बने हो तुम ये बना जमाना, हुसैन वो है कि जिसका झूला है अर्शियों का इलाज हाना। गाजी फरमाते खुदा को तुम ढूंढते हो लेकिन मिला न रब का तुम्हें ठिकाना, और हुसैन वो है कि जिसका मकसद जमीन पे दीने खुदा बचाना, हुसैन वो है कि जिसका मकसद जमीन पे दीने खुदा बचाना। अब्बास फरमाते नबी ने एक बार जिसको चूमा वो काला पत्थर, वो 4 दीवारी, वो हजरे असवद जिसका मुस्तफा ने एक बोसा ले लिया। गाजी फरमाते नबी ने एक बार जिसको चूमा वहां सरों को तने हुए हो, नबी के बोसों की जिस पे बारिश है उसके दुश्मन बने हुए। शाबाश
शाबाश, सलामत रहे, सलामत रहे, आप सलामत रहे। नबी ने एक बार जिसको चूमा वहां सरों को तने हुए हो, नबी के बोसों की जिस पे बारिश है उसके दुश्मन बने हुए हो। मेरी घड़ी में वक्त है, मैं अपने वक्त का अंदाजा है मुझे, मैं वक्त में छोड़ दूंगा। आजी फरमाते हो बदबख्तो और कूफियों शामियों, ज़बान से ला इला को पढ़ के इला से लड़ने को आ गए हो। ज़बान से ला इला को पढ़ के बाबा जी मुझे आखिरी मातमी तक चौथे मिसरे पे वो बंदा दिखाइएगा जो चुप कर जाए। खुतबा अब्बास का है, मिन्नो अंतर्जमा है, मेरी बात नहीं। गाजी फरमाते हैं ज़बान से ला इला को पढ़ के इला से लड़ने को आ गए हो। नमाज पढ़ने का फायदा क्या, जजा से लड़ने को आ गए हो। चौथे मिसरे तक साथ दीजिएगा। ज़बान से ला इला को पढ़ के इला से लड़ने को आ गए हो। ओए नमाज पढ़ने का फायदा क्या, जजा से लड़ने को आ गए हो। गाजी फरमाते हैं उठा के हाथों को इस तरह फिर दुआ से लड़ने को आ गए हो। ओए हुसैन के साथ गए खुदा भी खुदा से लड़ने को। जी हाँ भैया, भैया आप सलामत रहें, या अली सलामत रहें भैया, आप सलामत रहें। ज़बान से ला इला को पढ़ के चले। अब इसी तरन्नुम को, वो इसी रूटीन को तोड़ता नहीं हूँ, इसी मोशन में आगे आपको छठा मिसरा सुनाता हूँ। अब्बास फरमाते हैं ज़बान से ला इला को पढ़ के इला से लड़ने को आ गए हो। नमाज पढ़ने का फायदा क्या, जजा से लड़ने को आ गए हो। साउंड वाला भाई इसकी को थोड़ी कम कर दो। ज़बान से ला इला को पढ़ के इला से लड़ने को आ गए हो। नमाज पढ़ने का फायदा क्या, जजा से लड़ने को आ गए हो। ओए उठा के हाथों को इस तरह फिर दुआ से लड़ने को आ गए हो। गाजी फरमाते हैं हुसैन के साथ है खुदा भी खुदा से लड़ने को आ गए हो। बाबा जी भूखा मारो तो मैं छठा मिसरा आपके हवाले करूं। ज़बान से ला इला को पढ़ के इला से लड़ने को आ गए हो। नमाज पढ़ने का फायदा क्या, जजा से लड़ने को आ गए हो। उठा के हाथों को इस तरह फिर दुआ से लड़ने को आ गए हो। और हुसैन के साथ है खुदा भी खुदा से लड़ने को आ गए हो। गाजी फरमाते हैं 1000 सजदे करो खुदा को मगर वो राजी जली नहीं है। वो हर इबादत है कुफ्र जिसमें हमारा बाबा अली। शाबाश, बिस्मिल्लाह या रसूल, या अली, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलामत रहें, आप सलामत रहें। इसकी थोड़ी सी को कम कर दो। 1000 सजदे करो खुदा को मगर वो राजी जली नहीं है। वो हर इबादत है कुफ्र जिसमें हमारा बाबा अली नहीं है। बाबा जी है इजाजत 6 मिसरे और हवाले करूं। अब्बास फरमाते हो बदबख्तों तुमने हमें पहचाना ही नहीं है, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं है। उसने कहा अपना तारुफ करा, तू कौन है। गाजी अच्छा एक लफ्ज है मसाम। मसाम कहते हैं ये पसीना जिन हमारे ये जो रोंटे होते हैं ना, जहाँ पे रोंटे खड़े होते हैं, पसीना जिन जिस्म के ज़र्रात से बाहर आता है ना, जिस्म के जिस हिस्से से पसीना बाहर आता है उसे कहते हैं मसाम। गाजी फरमाते हैं आओ मुझसे सुनो। मुझसे पूछा है मैं क्या हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। उसने कहा नहीं पहचाना। अब्बास फरमाते हैं अली ओ अल्लाह की शुजाअत मेरे बदन के मसाम में है। अली ओ अल्लाह की शुजाअत, मैं गया अली ओ अल्लाह की शुजाअत मेरे बदन के मसाम में है। जो रोब बाबा की जंग में था लड़े बिना मेरे नाम। आए हाय, आप सलामत रहे भैया, आप सलामत रहे। जरूरी नहीं है कि हर बात में उतने ही जोर में करूं तो आप बोलें, आप लफ्जों पे बोलें तो मुझे मजा आए। अली अब्बास फरमाते हैं अली ओ अल्लाह की शुजाअत। अंकल जी वहां से दुआ कर दीजिएगा। अली ओ अल्लाह की शुजाअत मेरे बदन के मसाम में है। जो रोब बाबा की जंग में था लड़े बिना मेरे नाम में है। गाजी फरमाते हैं मेरा गजब है कज़ा पे भारी, ये बात मशहूर शाम में है। ओए हुसैन का है करम ये तुम पे कि तेग मेरी नयाम में है। अली ओ अल्लाह की शुजाअत मेरे बदन के मसाम में है। जो रोब बाबा की जंग में था लड़े बिना मेरे नाम में है।
غازی فرماتے ہیں میرا غضب ہے قضا پہ بھاری. بابا جی میں پھر آپ سے کہوں گا ایک دفعہ پھونکا مارے, میں آخری ماتمی تک ہر ایک بندے کے اب کم از کم ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں اگر محنت کر رہا ہوں تو مجمع کا کام بھی بنتا ہے. میرے ساتھ اتنا بولے علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے, جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے. غازی فرماتے ہیں میرا غضب ہے قضا سے باری, یہ بات مشہور شام میں ہے. حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے. غازی فرماتے ہیں میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو, اوے حسین کی سمت کیا بڑھو گے, غلام ہی سے ڈرے ہوئے ہو امام سے کس طرح لڑو گے. شاباش شاباش, سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں. اچھا میرے حصے کا اگر میں مصاحب قبلہ کے حوالے کر دوں, 6 مصرے ہو رہے ہیں, اگر آپ کو سنا دوں تو بسم اللہ. 6 مصاحب میرے حصے کا باقی ذاکرین موجود ہیں, وہ پڑھیں گے. اچھا آپ یہ پھر 6 مصرے ایسے سننے ہیں جیسے میں بالکل اختتام ہونا چاہیے مجلس کا, اس طریقے سے آپ نے سننے ہیں. میں اگر انشاءاللہ محنت کر کے پڑھوں تو آپ کا رسپانس بھی ویسا ہی آئے. عباس نے فرمایا کہ غلام ہی سے ڈرے ہوئے ہو امام سے کس طرح لڑو گے. انہوں نے کہا اچھا عباس تو اتنا جری ہے, تو اتنا بہادر ہے. عباس نے فرمایا بدبختو, دکھ اسی بات کا ہے نہیں پہچانا تو نانے کی امت نے, ورنہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مجھ عباس کے اختیار کتنے ہیں. میں عباس کس عزت و اقامت کا مالک ہوں. اس نے کہا تو ہے کون, تو کتنی عزت کا مالک ہے. بابا جی اب مصرع میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. عباس فرماتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے. عباس فرماتے ہیں میں پابند نہ ہوتا تو میں کیا کرتا. اس نے کہا کیا کرتا. عباس اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ حسین نے پابند کر رکھا ہے, ورنہ حسین اگر آج اجازت دے دے تو میں یہاں پہ قیامت لے آؤں. اس نے کہا اگر تجھے حسین اجازت دے دے تو کیا ہوگا. عباس اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں. شاباش بابا جی آپ سلامت رہیں, سلامت رہیں. یہ بندے ہاتھوں کے ساتھ شکریہ. عباس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں, فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے پھر اس پہ تم کو جلا کے ماروں. آہا آہا آہا, بس اپنے اس معیار سے نیچے نہ آئیے گا. حیدری علی میں گیا, اپنے اس معیار سے نیچے نہ آئیے گا. 6 مصرے تک میرے ہم سفر رہے, میں جا رہا ہوں. عباس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں, فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے پھر اس پہ تم کو جلا کے ماروں. غازی فرماتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں, اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ 6 مصرے پہ میں گیا. حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں, فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے پھر اس پہ تم کو جلا کے ماروں. بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے, میں آخری مصروں پہ آ گیا. حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں, فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے, کامران بھائی, فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے پھر اس پہ تم کو جلا کے ماروں. غازی فرماتے سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں, اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. غازی فرماتے ہیں جلی علی میں علی ہے مجھ میں, مکین سوچو کہاں ولی ہیں, تم ایک علی سے ڈرے ہوئے ہو میری کلائی میں دو. ماشاءاللہ 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 جی, جزاک اللہ. بس بڑا خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے قلب بخاری.